وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عورتیں بھی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف آدمی بھیج کر ہمیں بلوایا۔ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ناراضی کے آثار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کس نے نکالا ہے اور تم کس کے حکم سے نکلی ہو؟ ہم نے جواب دیا، ہم تیر پکڑانے، ستو پلانے کے لیے نکلی ہیں، ہمارے پاس زخمیوں کے لیے دوا بھی ہے اور ہم اشعار پڑھ کر اللہ کی راہ میں مدد کریں گی۔ راوی کہتا ہے کہ انہیں واپس چلے جانے کا حکم دیا گیا اور وہ واپس چلی گئیں۔ وہ عورت بیان کرتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر پر فتح عطا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کی طرح ہمارا حصہ نکالا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقسیم غنیمت میں عورتوں کو مردوں کے برابر قرار دیا ہے۔ ابن اسحاق نے بھی ایسی ہی روایت بیان کی ہے جو غزوہ خیبر میں عورتوں کے نکلنے کے بارے میں امام احمد کی روایت سے ملتی جلتی ہے، مگر اس نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں کو غنیمت کا حصہ بغیر کسی قاعدے کے دیا تھا اور مردوں کی طرح ان کا حصہ نہیں لگایا تھا۔ ابن اسحاق کہتا ہے کہ مجھ سے سلیمان بن سحیم نے امیہ بنت ابی الصلت سے بیان کیا، یہ غفار قبیلے کی ایک عورت تھی اور اس نے میرے پاس اس کا نام بھی لیا۔ وہ کہتی ہے کہ میں غفار قبیلے کی عورتوں کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیبر جانے کا ارادہ کیا ہے، ہم زخمیوں کا علاج کریں گی اور مقدور بھر مسلمانوں کی مدد کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا تعالی برکت دے۔ وہ کہتی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلیں اور میں اس وقت 9 عمر تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے کجاوے کے توشادان پر بٹھا لیا۔ وہ کہتی ہے، خدا کی قسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت اترے تو میں توشادان سے نیچے اتری تو مجھے پہلی بار عورتوں کی طرح حیض آیا، تو میں اچھل کر اونٹنی کی طرف گئی اور شرم محسوس کرنے لگی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری کیفیت دیکھی تو فرمایا، تجھے کیا تکلیف ہے؟ شاید تجھے خون آیا ہے۔ میں نے جواب دیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے خون کو صاف کر لے، پھر پانی کا ایک برتن لے کر اس میں نمک ڈال، پھر توشادان جو خون نکلا ہے اسے دھو دے، پھر اپنی سواری کی طرف واپس آ جا۔ وہ کہتی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے خیبر کو فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غنیمت سے ہمیں بھی حصہ دیا، اور میرے گلے میں تو جو ہار دیکھ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پکڑ کر مجھے عطا فرمایا اور میرے گلے میں ڈال دیا۔ خدا کی قسم میں اسے کبھی بھی اپنے سے جدا نہیں کروں گی، اور یہ ہار مرتے دم تک اس کی گردن میں رہا۔ پھر اس نے وصیت کی کہ اس ہار کو اس کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے۔ حافظ بیہقی نے مشہور صحابی عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف گیا، میرے ساتھ میری حاملہ بیوی بھی تھی، اسے راستے میں خون آ گیا تو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے کھجوریں بھگو دو، جب وہ پانی میں ڈوب جائیں تو اسے اس پانی کے پینے کا حکم دو۔ اس نے اسی طرح کیا تو کوئی ناگوار بات نہ ہوئی۔ جب ہم نے خیبر کو فتح کیا تو عورتوں نے بھی عطیات حاصل کیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حصہ نہ لگایا۔ بس میری بیوی نے بھی عطیہ پایا اور اس بچے نے بھی جو پیدا ہوا تھا۔ جہاد کے لیے عورتوں کے خروج کا جواز۔ یہ تمام روایات جو ایک دوسرے کو قوت دیتی ہیں، اس بات میں کچھ شبہ نہیں رہنے دیتی کہ جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لینے کے لیے عورتوں کا نکلنا اصل میں جائز ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ان کا نکلنا اسلامی آداب اور تعلیمات کے خلاف نہ ہو۔
जैसा कि उस दौर में आसूदगी हासिल करने के इरादे से नौजवान लड़कियों को रक्स सुरूद वगैरह के लिए भर्ती किया जाता है, जिसे इस्लामी तालीमात के खिलाफ तमर्रुद समझा जाता है और जो फौजियों पर गज़ब इलाही के नुज़ूल का बाइस बनता है और उन्हें मदद इलाही से महरूम कर देता है और उनकी शिकस्त का सबब बनता है। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। मैं हूं ताहिर उबैद चौधरी। आइंदा आने वाली अक़साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। फरीक़ैन के मक़तूलीन। मारका खैबर में 16 मुसलमान शहीद हुए, जिनमें से 4 कुरैशी थे और 1 असलमी और 1 शख्स खैबर का था और बाकी अंसारी थे। मुहाजिरीन के शहादा की तादाद। नंबर 1, बनी उमैया में रबिया बिन अक्सम बिन संजरा शहीद हुए। उन्हें अन्नतात में हारिस यहूदी ने कत्ल किया था। नंबर 2, सकीफ बिन आम्र, इन्हें अन्नतात में असैर यहूदी ने कत्ल किया था। नंबर 3, रफ़ा बिन मसरूह, इन्हें अन्नतात में हारिस यहूदी ने कत्ल किया था। बनी असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा में से अब्दुल्ला बिन उबई उमैया बिन वहब शहीद हुए, जो उनके भांजे थे, अन्नतात में कत्ल हुए थे। कबीला गिफार में से अम्मारा बिन उक़बा शहीद हुए, ये एक तीर लगने से फौत हुए थे। कबीला असलम से आमिर बिन सन्नान बिन अल-अकूश शहीद, एक यहूदी से मुबारजत के दौरान अपनी तलवार के लगने से फौत हुए थे। अहले खैबर में से अल-असवद अर्राई शहीद हुए। उनके नाम के मुतालिक मालूम नहीं हो सका, जिस रोज ये इस्लाम लाए उसी रोज कत्ल हो गए। इस सीरीज में उनका वाकया मुफस्सल तौर पर बयान हुआ है। अशजा कबीले से एक आदमी शहीद हुआ, जिसका नाम मौर्रिखीन ने बयान नहीं किया। अंसार के शुहदा। खजरज कबीले से नंबर 1, बशर बिन अलबरा बिन मारूर। नंबर 2, फदील बिन अन्नोमान। नंबर 3, मसूद बिन साद बिन कैस। औस कबीले से नंबर 1, महमूद बिन मुस्लिमा, इन्हें मरहब यहूदी ने कला नाइम की चोटी से तीर मारकर कत्ल किया था। नंबर 2, अबू ज़ियाह बिन साबित बिन नौमान। नंबर 3, अल हारिस बिन हातिब। 4, उर्वा बिन मुर्रा बिन सराका। 5, औस बिन अल-क़ाइद। 6, अनीफ बिन हबीब। 7, सालिम बिन असला। 8, तलहा बिन याह्या। बनी ज़ुहैरा से 1, मसऊद बिन रबिया रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन। यहूद के मकतूलों की तादाद। खैबर के मारकों में यहूदियों के 93 आदमी कत्ल हुए। इनमें से अक्सर आदमी अन्नतात और अशक के मारकों में कत्ल हुए, जो खैबर के निस्फ अव्वल में वाक़े हैं। यहूदियों के इन मकतूलों के सरकर्दा 11 लीडर और सरदार थे। नंबर 1, मरहब, जिसे हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने मुबारजत में कत्ल किया। बाज कहते हैं कि उसे मोहम्मद बिन मुस्लिमा रदियल्लाहु अन्हु ने कला नाइम के सामने कत्ल किया था। अल हारिस अबू ज़ैनब, ये मरहब का भाई था, जिसे हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने मुबारजत में कत्ल किया था। यासिर, इसे कला नाइम के सामने मुबारजत में हजरत ज़ुबैर बिन अल-अवाम रदियल्लाहु अन्हु ने कत्ल किया था। उसैर, इसे भी हजरत ज़ुबैर बिन अल-अवाम रदियल्लाहु अन्हु ने कला नाइम के सामने मुबारजत में कत्ल किया था। आमिर, इसे हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने मुबारजत में कला नाइम के सामने कत्ल किया। यूशा, इसे हबाब बिन मंजर रदियल्लाहु अन्हु ने मुबारजत में कला अस्साब के सामने कत्ल किया। अद्दयाल, इसे अम्मारा बिन उक़बा रदियल्लाहु अन्हु गिफारी ने कत्ल किया। सल्लाम बिन मुश्कम, ये मारका अन्नतात में कत्ल हुआ। अजूल, इसे हबाब बिन मुंजर रदियल्लाहु अन्हु ने कला उबई के सामने अशक में मुबारजत में कत्ल किया। किनाना बिन अबिल हकीक नदरी को गद्दारी और अहद शिकनी के बाइस खैबर के निस्फ सानी में कत्ल किया गया। और 11वां, रबी बिन अबिल हकीक नदरी को भी गद्दारी और अहद शिकनी की वजह से खैबर के निस्फ सानी में कत्ल किया गया। ये लोग यहूदियों के नुमायां लीडर थे, जो खैबर के मारकों में मारे गए। इन मारकों में यहूदियों के जो मजीद आदमी मारे गए, उनकी तादाद 81 है, मगर मौर्रिखीन ने उनमें से किसी का नाम नहीं लिखा।
मुहाजिरीन हबशा का खैबर में आना। खैबर की फतह के बाद मुशरिकीन मक्का के मजालिम से तंग आकर जो लोग हबशा की तरफ हिजरत कर गए थे वो खैबर में आए। उन्होंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक हिजरत की थी और इन मुहाजिरीन के सरबरा हजरत जाफर बिन अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु थे। ये लोग हबशा से इस वजह से आए थे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह हबशा की तरफ उनको बुलाने के लिए एक आदमी भेजा था जिसका नाम आम्र बिन उमैया ज़मरी था। ये मुहाजिरीन हबशा से अरब इलाके तक 2 कश्तियों पर सवार होकर आए थे। हजरत जाफर की आमद से हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार मुसर्रत। हजरत जाफर रदियल्लाहु अन्हु की आमद से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत खुशी हुई। आपके मुताल्लिक यहाँ तक बयान हुआ है कि हजरत जाफर रदियल्लाहु अन्हु की आमद के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और जाफर को अपने जिस्म के साथ लगा लिया और उसकी दोनों आंखों के दरमियान बोसा दिया। फिर फरमाया, मुझे मालूम नहीं कि मुझे खैबर की फतह से ज्यादा खुशी हुई है या जाफर की आमद से। फिदक, तैमा और वादियुल क़ुरा की फतह। सुकूत खैबर के बाद खैबर के इर्द गिर्द के मुतफर्रिक इलाकों में यहूद के कई मोर्चे बाकी रह गए थे जहां पर फौजें मुसलमानों की मुकावमत का अज़्म लिए बैठी थीं, लेकिन वो मारका खैबर के नताइज की मुंतजिर थीं। यहूदी इन मुतफर्रिक मोर्चों जो फिदिक, वादियुल क़ुरा और तैमा के नवाह में थे ये तवक्को ही न रखते थे कि खैबर के यहूदियों पर मुसलमानों को गलबा हासिल होगा, क्योंकि वो बड़े साहिब कुव्वत और बड़े साजो सामान वाले और कसीर तादाद थे। लेकिन मोर्चों में बैठे हुए उन यहूदियों के लिए जो कुछ हुआ वो एक अचंभा वाकया था, इसलिए कि उनमें से बाज ने इताअत इख्तियार करने में जल्दी की और बाज ने जिजिया दिया और बाज ने मुसलमानों के साथ मुकाबला किया। और वादियुल क़ुरा के यहूदियों की तरह जंग के बाद इताअत इख्तियार की। फिदक के यहूदियों का इताअत इख्तियार करना। खैबर आने से कब्ल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी मुहैसा बिन मसऊद रदियल्लाहु अन्हु को फिदक के यहूदियों की तरफ भेजा कि वो उनके सामने इस्लाम को पेश करे और उन्हें इस्लाम में दाखिल होने की दावत दे ताकि वो इस्लामी सोसाइटी में शामिल हो जाएं। लेकिन फिदक के यहूदियों को यकीन था कि मुसलमान खैबर के हमले में नाकाम हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने दावत इस्लाम के मुकाबले में बहुत खबासत और टाल मटोल से काम लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलची को कोई कतई जवाब न दिया। गोया वो मुसलमानों पर यहूदियों के गालिब आने की खबर के मुंतजिर थे ताकि इस्लाम के कबूल करने से इनकार का ऐलान कर दें। लेकिन उन्हें अचानक मालूम हुआ कि क़ला नाइम के यहूदियों ने इताअत इख्तियार कर ली है, जो खैबर के ताकतवर तरीन यहूदी थे, तो उनका मोराल गिर गया और उन्होंने निस्फ ज़मीन पर मुसलमानों से मुसालिहत कर ली। वाक़िदी बयान करता है कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके करीब आकर मुहैसा बिन मसऊद को फिदक की तरफ भेजा कि अहले फिदक को दावत इस्लाम दो और उन्हें डराओ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले खैबर की तरह उनसे जंग करके उनके सहन में उतर जाएंगे। मुहैसा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैं उनके पास गया और उनके यहाँ 2 दिन ठहरा रहा। वो इंतजार कर रहे थे। वो कहते थे कि अन्नतात में आमिर, यासिर, उसैर और हारिस मौजूद हैं और यहूदियों का सरदार मरहब भी है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सहन के करीब भी नहीं फटकेंगे। खैबर में 10,000 जांबाज हैं। मुहैसा कहता है, जब मैंने उनकी खबासत को देखा तो वापसी का इरादा किया। वो कहने लगे कि हम तुम्हारे साथ आदमी भेजते हैं जो हमारे लिए सुलह करेंगे। उनका ख्याल था कि खैबर के यहूदी महफूज रहेंगे। वो उसी हालत में थे कि उनके पास अहलियाने क़ला नाइम और उनके बहादुरों के कत्ल होने की इत्तिला आ गई, जिसने उनकी कमर तोड़ दी। और वो मुहैसा से कहने लगे, हमने तुमसे जो बातें की हैं इन्हें पोशीदा रखना, हम तुम्हें जेवर देंगे। और उन्होंने अपनी औरतों के बहुत से जेवरात इकट्ठे कर लिए। मुहैसा बयान करता है कि जो बातें मैंने तुमसे सुनी हैं उनकी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हो गई है। फिर जो बातें उन्होंने की थीं
میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دی۔ محیصہ کہتا ہے کہ یہودی وفد کے ساتھ ان کا ایک سردار یوشع بن نون بھی مذاکرات کے لیے آیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق کے یہودیوں کے ساتھ کیسے مصالحت کی؟ اطاعت اختیار کرنے کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس شرط پر مصالحت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خون کی حفاظت کریں اور انہیں جلا وطن کر دیں، اور وہ آپ کے اور اموال کے درمیان حائل نہیں ہوں گے، تو آپ نے ایسا ہی کیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی کہ وہ اپنے علاقے سے چلے جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے اموال پر کوئی اختیار نہ ہوگا۔ لیکن جب ان کی علیحدگی ہوئی تو انہوں نے آ کر مال کے حصے کیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آخری پیشکش کو مسترد کر دیا تو انہوں نے مقاومت کرنے کا فیصلہ کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندے محیصہ بن مسعود نے انہیں کہا، تمہارے پاس نہ کوئی محفوظ جگہ ہے، نہ جوان ہیں، نہ قلعے۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری طرف 100 جوان بھی بھیج دیے تو وہ تمہیں ہانک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جائیں گے۔ اس وقت انہوں نے صلح کرنی چاہی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ نصف زمین پر صلح کی۔ واقدی بیان کرتا ہے کہ یہ قول زیادہ پائیدار ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے درمیان بغیر اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس اپنی فوج لے کر جائیں، صلح مکمل ہو گئی، اور وہ مسلسل اسی پوزیشن میں رہے یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں خیبر کے یہودیوں کے ساتھ فدق کے یہودیوں کو بھی جلاوطن کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مال اور اقتصادیات کے ماہر صحابہ رضی اللہ عنہم کو فدق کے کھیتوں اور اس کی تمام اراضی کی قیمت لگانے کے لیے بھیجا۔ جب ان کی قیمت کا اندازہ مکمل ہو گیا تو خلیفہ وقت نے فدق کے یہودیوں کو نصف قیمت ادا کر دی، جو 50,000 یا اس سے کچھ زیادہ تھی۔ پھر انہیں خیبر کے یہودیوں کے ساتھ شام کی طرف جلاوطن کر دیا، جیسا کہ اس سیریز میں پہلے بیان ہو چکا ہے۔ وادی القرا کی فتح۔ وادی القرا خیبر اور مدینہ کے درمیان واقع ہے۔ یہ ایک سرسبز وادی ہے جہاں بڑے بڑے کھیت اور بے شمار چشمے ہیں۔ فتح خیبر کے وقت یہاں پر یہودیوں کی ایک جماعت رہتی تھی جو بہت طاقتور تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سقوط خیبر کے بعد اس وادی کے یہودیوں نے ہی صرف مسلمانوں کی اطاعت اختیار کرنے سے انکار کر دیا اور بنو کے شمشیر ان کی مقاومت کرنے کا فیصلہ کیا۔ خیبر کی یہودیوں کی طرح وادی القرا کے یہودی بھی گڑھیوں اور جنگی قلعوں میں پناہ لیتے تھے۔ نیز انہوں نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ان بت پرست عربوں سے بھی مدد طلب کی جو خیبر سے وادی القرا کے رستے میں پڑتے تھے، اور عملاً بہت سے بت پرست عرب وادی القرا کے یہودیوں سے مل گئے، اور محض مسلمانوں کے وادی تک پہنچنے پر ہی وہ ان سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہودیوں کا جنگ کی ابتدا کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتباہ کرنے اور حجت کرنے اور اسلام پیش کیے بغیر کسی سے جنگ نہیں کرتے تھے۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیتے تو ان سے جنگ کرنے سے رک جاتے اور انہیں اسلامی سوسائٹی کا ایک حصہ سمجھتے، مگر وادی القرا کے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام پیش کرنے کا موقع ہی نہ دیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خونریزی سے رک جاتے۔ جو ہی اسلامی فوج وادی القرا پہنچی، ابھی اس نے کجاوے بھی نہیں اتارے تھے اور جنگ کے لیے تیار بھی نہیں ہوئی تھی، تو یہودیوں نے اس پر حملہ کر دیا اور مسلمانوں کے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام مدعم تھا۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کجاوا اتارتے ہوئے کسی یہودی کا تیر آ لگا۔